मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं, मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम्। आत्मवदेव परानपि पश्यत, आत्मवदेव परानपि पश्यत। युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत, युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत। त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्। मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं। जननी पृथिवी कामदुघास्ते, जननी पृथिवी कामदुघास्ते। जनको देवः सकलदयाळु, जनको देवः सकलदयाळु। दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां, दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां। श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां, श्रेयो भूयात् सकलजनानां। பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சுப்பிரபாதம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். मायात्रियामासु निमीलिताक्षम्, लोकत्रियामासु विनिद्रमेनम्। लोकस्य रीत्या हि निबोधयामि, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्, साक्षात् गुरुं चन्दिरशेखरेन्द्रम्। प्रातः सरोजकुसुमानि विहाय निद्राम्, बालारुणातपसुवर्णमयानि नित्यम्। कूजन्मरालकलगं सरवैः स्तुवन्ति, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्। भृङ्गाश्च पीतमधुमत्तविलासिनिभिः युक्ताः सरोजवनजातसुरेणुपीताः, त्वां स्तुवन्ति मधुरैः कलगुञ्जनैः स्वैः। श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम्, श्रीचन्द्रशेखर गुरो
तव सुप्रभातम् ये लालवङ्गनवमालति मल्लिकाद्याः गन्धीनि नित्यममलानि लता सुमानि अर्चन्ति पल्लवकरैर्विनता गृहीत्वा श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् तुभ्यं रसालकदलीपनसादिवृक्षा कूजन्द्विगङ्गनिवगैर्मधुरं स्तुवन्तः माद्वीकसङ्गमधुरं फलमुद्वहन्ति श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् कावेरि वारिकृतमञ्जनपूतदेहा वेदादिमन्त्रनिवगैर्मुखरीकृताशा विप्रास्तुवन्ति सततं नतमस्तकात्माम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भक्ताश्च ते विहितकर्म च या विशुद्धाः भक्त्यार्जिताखिल विशिष्टफलैकहस्ताः त्वद्दर्शनमगकरं परिलब्धुकामाः श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् श्रीचन्द्रशेखर गुरो तव सुप्रभातम् भूत्यासितेन वपुषा भुविशैव तत्त्वम् शक्त्यार्पितेन मनसा वरशाक्ततत्त्वम् नारायणेति वदता वदनेन विष्णोः तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् तत्त्वं त्वया प्रकटितं तव सुप्रभातम् स्वामिन् पदाब्जमधुपा इव भक्तलोकाः सेवां विधातुमधुना तव जागरूकाः उत्तिष्ठ पङ्कजपदानि निधाय भूमौ पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् पूर्वं वदामि विनतस्तव सुप्रभातम् इत्यष्टकं शुभकरं कलिकल्मषघ्नम् भक्तेन केनचिदहो परिजल्पितं च उत्थाय जल्पति नरो विनत प्रभाते सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् सन्मङ्गलानि लभते बहुधातिशीघ्रम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम्
स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரிவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि
प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு. இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு பெரும் தொற்று உலகத்தில் பலவிதத்தில் தொந்தரவு பண்ணிட்டு ஜனங்களுக்கு பலவிதத்தில் நஷ்டத்தையும் கஷ்டத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்கு. இந்த கொரோனாவை வெற்றி கொண்டு
இந்த கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் போய் நாம் சகஜ நிலையில சௌக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணி ஆண்டவனோட அருளால தான் இதை நாம சாதிக்க முடியும். அதுக்காக பல ஆச்சாரியெல்லாம் பல விதத்துல நமக்கு பாராயணத்துக்கு பல விஷயங்களை உபதேசம் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம ஆதித்ய ஹிருதயம் அதை பாராயணம் பண்ண போறா. அதை நாம கேட்டு நாமளும் பாராயணம் பண்ணி சூரியனோட அருள்னால நாம ஆரோக்கியத்தை அடையலாம். காரணம் சாஸ்திரம் சொல்றது ஆரோக்கியம் வேணும்னா பாஸ்கரனான சூரியனால தான் அருளால தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அதனால நமக்கு இந்த வியாதி எல்லாம் பெருந்தொற்றெல்லாம் போய் ஆரோக்கியம் ஏற்பட சூரிய நாராயணமூர்த்திய இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தினால வழிபடலாம். இந்த ஆதித்ய ஹிருதயம் ராமாயணத்துல அகஸ்திய மகரிஷி ராமருக்கு உபதேசம் பண்றது. அதாவது ராவணனை ஜெயிச்சு வீரராகவனா விஜயராகவனா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அகஸ்தியர் உபதேசம் பண்ணது. அப்படின்னா எவ்வளவு வெற்றிக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி உயர்ந்ததான அந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை பெங்களூர் பசவங்குடியில ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அப்படின்னு வச்சுண்டு பல இளைஞர்களுக்கும் இன்னும் உத்தியோகத்துக்கு போறவா பல பேருக்கு வேதங்களை கற்றுக் கொடுத்துருக்கார் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள். டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் சொல்ல அவர்களோட மாணவர்கள்லாம் அந்த திருப்பி சொல்றாப்புல இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை நமக்கு அவ நமது பெரியவா வானொலிக்காக கொடுத்திருக்கா. அவளுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சு இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை இது ஒலிபரப்பப்படும். இந்த ஆதித்ய ஹிருதயத்தை நீங்க கேட்கறதையே நீங்களும் திருப்பி சொல்றாப்புல தான் அது இருக்கு. அதை சொன்னேன்னா சூரியனோட அருள்நாள்ல நாம் இந்த கொரோனாங்கிற பெருந்தொற்றிலேருந்து மீண்டு நாம ஆரோக்கியத்தோட ஆயுசோட சௌக்கியமா இருக்கலாம்னு உங்க எல்லோரையும் கேட்டுக்கிறோம். எல்லோரும் அவசியம் கேட்டு பயனடையணும். மற்றவர்களையும் கேட்க முடியுமா நீங்க சொல்லணும். அதே போல இதை தொடர்ந்து வரும் வாரங்களில் ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொரு இது மாதிரி முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் பல ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொன்னதை நமக்கு வழங்கறதுக்கு இருக்கா. அதனால ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்கள் வரும். அதை எல்லோரும் கேட்டு திருப்பி பாராயணம் பண்ணி பலனடைய முடியுமா வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறோம். பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ சத்குரு பரபிரம்ம தேவதாப்யோ நமஹ. अथ श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम्. अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य अस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीमदगस्त्यो भगवान् ऋषिः श्रीमदगस्त्यो भगवान् ऋषिः श्रीमदगस्त्यो भगवान् ऋषिः आदित्यमण्डलान्तर्गत श्री परब्रह्मा देवता आदित्यमण्डलान्तर्गत श्री परब्रह्मा देवता आदित्यमण्डलान्तर्गत श्री परब्रह्मा देवता अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः अनुष्टुप् छन्दः निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्या सिद्धौ च सर्वत्र जय सिद्धौ च पारायणे विनियोगः निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्या सिद्धौ च सर्वत्र जय सिद्धौ च पारायणे विनियोगः निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्या सिद्धौ च सर्वत्र जय सिद्धौ च पारायणे विनियोगः ध्यानम्. ॐ
जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम् जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम् जपाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम् तपोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॐ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् ॐ ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः उपागम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम् जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं परमं शिवम् जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं परमं शिवम् जयावहं जपेन्नित्यमक्षय्यं परमं शिवम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् 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 रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॐ
सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः। ॐ सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः। सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः। एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः। पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः। पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः। वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः। वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः। वायुर्वह्निः प्रजा प्राणऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्। सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः। सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः। सुवर्णसदृशो भानुः स्वर्णरेता दिवाकरः। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः। अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः। घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः।
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः आतपी मण्डले मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः जयाय जय भद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्ताण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हि मघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने तमोघ्नाय हि मघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने तमोघ्नाय हि मघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे। तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे। तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे। नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे। तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे। तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे। नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः। नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः। नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। वेदाश्चक्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। वेदाश्चक्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। वेदाश्चक्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्।
पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेज नष्टशोको भवत्तदा एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् धारयामास सुप्रीतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् सर्वयत्नेन महता वधे तस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामम् मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरः ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरः ब्रह्मस्वरूपमुदये मध्याह्ने तु महेश्वरः अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः अस्तमाने स्वयं विष्णुस्त्रयीमूर्तिर्दिवाकरः
अण्डयोनिर्महासाक्षिरादित्याय नमो नमः। अण्डयोनिर्महासाक्षिरादित्याय नमो नमः। अण्डयोनिर्महासाक्षिरादित्याय नमो नमः। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः। कालात्मा सर्वभूतात्मा वेदात्मा विश्वतोमुखः। जन्म मृत्युजरा व्याधि संसार भयनाशनः। जन्म मृत्युजरा व्याधि संसार भयनाशनः। जन्म मृत्युजरा व्याधि संसार भयनाशनः। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि। ॐ भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि। भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि। तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे आदित्यहृदयं नाम सप्तोत्तरशततमः सर्गः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நமः பார்வதி பதயே. கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். அந்த ஊர்ல நேற்று கார்த்திகேசன் கோலம் தான் அவ்வளவுதான். வேற அந்த ஊர்ல எவ்வளவு கண்டாலும் அவளுக்கு அந்த ஊர்ல சாகுபடி பண்ணி சாப்பிட்டு வேண்டும். ஆகாரம் கூட உரா ஒண்ணு கொண்டு வச்சிருக்காங்க. அதுதான் ஸ்ரீயோ தேவலோகேஷு திட்டம். அது வந்து இந்த அருணத்திலேயே ஒரு திட்டஸ்வாமி தேவலோகேஷு சூரியஸ்வரம்ன்றது ஒரு வாக்கியமாரு திட்டஸ்தான் தேவலோகேஷன். இந்த தீர்த்தம் நிறைய இருக்கிறதுல மனுதான் மனுஷன் மனுவனாலும் கிரகே உலகம் அடுத்த வருஷம் தேவலோகேஷு திட்டம் மனுவனாம் கிரகே உலகம் அப்படின்னு கருணத்தில் வரவே வருஷம். அந்த மாதிரி இங்க வந்து கிடைக்காது. அந்த மாதிரி பிரகலாட்டுன்னு ஒன்று கற்றுக்கிருக்கேன். அதை பண்ண வேண்டியது இந்த அக்னியா வாயுவோ கொரோனா காற்று வச்சு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஜூரிஸ்டன் கொடுத்துருக்கோம். காற்று எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அவ்வளோ தூரத்தையும் சரியாக பண்ணி வச்சு ஜனங்களுக்கு அனுகூலமாக பண்ண வேண்டியது ஒரு யோசனை ஒன்று, ஒரு அறிவு. அதுக்கு வாயு தேவதைன்னு பேரு. அவளுக்கு 2-3 சுரூபம். அவளுக்கு ஆதாரத்தோட ஒரு சுரூபம் உண்டு. அவளுக்கு இன்னொரு சரீரம். அந்த அந்த ஒவ்வொரு பூதங்களும் அவளுக்கு அந்த பூதங்கள் எவ்வளவு சக்திகள்னு கணக்கவே இல்லை. இப்போ என்னன்னா ஒவ்வொரு சக்திகளா புதுசாக கண்டுபிடிச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி எத்தனையோ தேவதைகள் 33 கோடி தேவதைகளை எல்லாரும் அவளுக்கான ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அதிகாரம். அந்த அதிகாரத்தை வச்சு எவ்வளவு லோகங்கள் இருக்கோ பாஸ்கர் லோகங்கள் வெளி லோகங்கள்
இந்த மாதிரி நம்ம மனுஷலோகம் மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்க முடியாத மனுஷலோகங்கள்னா இவ்வளவு பிராணிகளையும் ரசிக்க வேண்டிய தேவலோகம்னு ஒரு லோகத்தில் இருக்கிறவன். அவளுக்கு எல்லாம் ஆதிசர்கள எல்லாரும் அவளுக்கு நீங்கள்லாம் இந்த யுத்தத்தை கொண்டு அதில் அவிர்வாகத்தை கொடுத்து அவளுக்கு என்ன அவிர்வாகம் வேணும் கேட்டா இத்தனை பேருக்கு ஆகாரம் வேணும். அந்த ஆகாரம் என்னன்னாக்கா அவளுக்கு இந்த மாதிரி சரீரம் இல்லை. அவளுக்கு ரொம்ப சட்டலா சுத்தமா அவளுக்கு வேலை. அதனால அவளுக்கு என்ன ஆகாரம்னா நம்முடைய மனசுல நம்ம அவளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம். இன்னும் தியாக புத்தி இருக்கு நமக்கு. தியாக புத்தி தான் அந்த எண்ணமே அவளுக்கு ஒரு ஆகாரமா பரிணமிச்சம் இருக்கு. இந்த சூழல் இருந்தா சுலபமா அவளுக்கு ஆகாரம் பண்ணோம். அதே இருக்கு வேதத்திலே அப்படி இருக்கு. தம் தேவாக திருஷ்டியா திருப்தி நேயத்தை பண்ற நேயத்தை பார்த்து எல்லாரும். ஆனா நேயத்தை பார்த்து பிடிச்சோம்னா இங்க கோவில்ல அபிஷேகம் பண்றதெல்லாம் இந்த இடத்துல பிடிச்சிடுறோம். பால் அபிஷேகம் பண்ணாலும் அது எந்த இடத்துல குறுக்கள் ஜாஸ்தி பால் அபிஷேகம்னா அது கோவில்ல பிடிச்சி கருவி அனுப்பிடுவோம், காட்டி விடுறது அனுப்பிடுவோம். அவனுக்கு ஏதாவது வரும். அப்போ அந்த காயம் சுத்தமா இருக்காது, அதுக்கு சுத்தி அடையாது. அதுக்காக நெருங்கில இருக்கும். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி ராமயன் சர்வபூதானி அந்தராரூடான் மாய தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத்வசாயாதி பராம் சாந்தி தானம் பிராப்தி சாஸ்வதம். கீதையில பரமேஸ்வரன் சரணம் அப்படின்ட்டு பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுனனை பார்த்து சொல்ற. அதனால நமக்கு உள்ளே இருக்கிற அசாமின்னுட்டு அதை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால வெளியில இருக்கிறதுனால அநேக மனசுக்கு ஒரு சாந்தம் இல்லாமல் போயிடுறது. கஷ்டங்கள் நமக்கு ஏற்பட்டு அதனால சாந்த குறை வருதுங்கிறது வாஸ்தவம் இல்லை. சில பேருக்கு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஒரே நிமிஷமான கஷ்டம் 4 பேருக்கு வந்ததுன்னா அது ஒருத்தர் கொஞ்சம் கஷ்டம் இருந்தாலும் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுருவா, தாங்க முடியாத. சில பேர் ஜாஸ்தி கஷ்டம் இருந்தாலும் கொஞ்சம் அதை அடைச்சுண்டு சமாதானமா இருக்கா. சில பேர் ஆத்துல ஏதாவது எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர்களுக்கு ஒரு அசௌகரியம் ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்பட்டிருந்தா கூட அது யாராவது விசாரிக்கிறதா இவ்வளவு துக்கத்தை எப்படிதான் அவளோட போய் நான் விசாரிப்போம்னு அவன் சொல்லி என்ன சொல்லி விசாரிக்கிறதுன்னு அவ வருவா. இதெல்லாம் நான் என்ன பண்றது, அது நடக்க வேண்டியது நடக்கிறது, நாம் பின்னாடி என்ன பண்ண போறோம்னு இதான் அவளுக்கு சமாதானம் சொல்லுவா. அந்த மாதிரி அப்படி கூட அடக்கமா இருக்கக்கூடிய இன்னும் பேசவே முடியாத ஐயம் எப்ப பார்த்தாலும் வருஷக்கணக்காக கூட அதுக்கு மனசு கஷ்டப்பட்டு அரையான பார்த்தாலே அதுக்கு அப்படி சில சுபாவம் உண்டு. அதனால வெளியில வர ஒரு கஷ்டம் சுகம் கூட அதனால மனசுக்கு ஒரு கஷ்டம் சமாதான குறைவுங்கிறது வாஸ்தவத்தில் இல்லை. மனசு கொஞ்சம் நல்ல மனசா இருந்து திட மனசா இருந்துட்டுதானா எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சொற்பமா ஒன்னா கஷ்டமா இருக்கணும். சில பேருக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி கஷ்டம் ஏற்பட்டுறது, ஒரே விஷயமா இருந்தா கூட சில பேருக்கு ஜாஸ்தி கஷ்டம் ஏற்பட்டுறது, சில பேருக்கு கஷ்டம் சொற்பமா ஏற்படுறது, ரொம்ப சில பேருக்கு கஷ்டமே தோணாமையும் சில ஆத்மாக்கள் இருக்கலாம். அதனால வெளி கஷ்டங்கள்னால மனசுக்கு ஒரு சமாதான குறைவு சாந்தி குறைவு ஏற்படுறதுங்கிறது மாத்திரம் இல்லை, அது ஒரு காரணம். விட இது நல்லா திருஷமா இருந்துட்டுதானா அந்த கஷ்டங்கள் ஒன்றும் முன்னாடி கொஞ்சம் அதிகமாக அசைக்கா இருந்தது. அதனால அந்த மாதிரி அப்படி அசைக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன கஷ்டம், கஷ்ட சுகங்களை மாத்துறதுங்கிறது முடியாது. உலகம் இருக்கிற வரைக்கும், என்னுடைய கர்மா இருக்கிற வரைக்கும், உலகத்தினுடைய முயற்சி இருக்கிற வரைக்கும் அது வீட்டுக்கு வந்துதான் இருக்கும். அது எது வந்தாலும் உள்ள இருக்க முடியாத பரமாத்மா உள்ள இருக்காரு. இவ்வளவு சரீரத்துல இவ்வளவு கொணாவான அதிகமான சரீரம் நாத்தமான சரீரம் இருந்தாலும் கூட இவ்வளவுலயும் உள்ள பரமாத்மா பிறக்கான்ட்டு அறிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையோ, அறிவுறதுங்கிற அறிவு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த அறிவு தான் பரமாத்மா. அவர் ஞானஸ்வரூபம் தான் பரமாத்மா அப்படின்ட்டு ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி. சர்வ பிராணிகளுக்கும் ஒரு தேசம் இருக்கு. அந்த ஹிருதய தேசத்துல பரமாத்மாங்கிறவர் இருக்கார். ஹிருத்துங்கிறத இங்கிலீஷ்ல ஹார்ட்னு சொல்ற, ஹிருத்துங்கிறத சொல்லிருந்தா. அதனால ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷே அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமணன் சர்வபூதானி அந்தராரூடானி மாயா. அவன் தான் ஆட்டி வைக்கிறான்ப்பா. பொம்மலாட்டத்துல உள்ள சூத்திரகர் வச்சுட்டு ஆட்டுற மாதிரி புள்ளி யோசனை எல்லாம் ஆட்டி வச்சுருக்கா. நல்லது பொல்லாது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பர்பஸ் இருக்கும். நமக்கு புரியல சிலது அவ்வளவு தவிர
ஒரு பர்பஸ் இல்லாம நல்லதும் வராது கெடுதலும் வராது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அவனிடத்துல சரணாகதி எப்படி வேணா ஆட்டிக்கிடாப்பா அப்படின்னு அவனிடத்துல சரண்டரை வந்து ஒப்பிச்சுட்டோம்னா யாருக்கு அப்புறம் நமக்கு ஜாஸ்தி பாரம் இருக்காது. பராம சாந்தி நிறைய சாந்தி அப்பதான் கிடைக்கும். நீதான் உள்ள இருந்து ஆட்டி வைக்கிற, நல்லது இல்லாத ரெண்டும் நீதான் ஆட்டி வைக்கிற. அதனால கதவை சரணம் வச்ச எப்படி ஆட்டி வச்சாலும் நீதான் கதி அப்படின்னு அவனிடத்துல அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னாக்க அப்பதான் வாஸ்தவான சாந்தி அப்ப கிடைக்கும். நம்முடைய கடமைக்கு என்னென்ன செய்யணும் அதை நல்லா செய்யணும். அதுல இருந்து எது நடக்கிறதெல்லாம் அவன் தான் பண்ணி வைக்கிறாங்கிற தீர்மானம். அது நல்லது கிடையாது ஒரு பர்பஸ் இல்லாம பண்ண மாட்டான். அதனால அவனிடத்துல சரணாகதி நீ எப்படி வேணா பண்ணிக்கோ அப்படின்னு விட்டு வேண்டியதானே. நீ என்ன தண்டிக்கிறதோ சித்திக்கிறதோ கஷ்டத்தை கொடுக்குறதோ சுகத்தை கொடுக்குறதோ இதை வேணா அதனால அது நிர்வகிக்கிறதான் தீர்மானம் நீ பண்றதுனால அப்படின்னு அவனிடத்துல எல்லாத்தையும் விட்டு விடுறது. அதான் சரண்டர்னு வேறு இருக்கு. அதான் சரணங்கச்ச சமய சரணங்கச்ச சரணாகதி சரணாகதியுடைய சுத்தம் இதுதான். சமய சரணங்கச்ச சர்வபாவன கொஞ்சம் கூட விதவு திரிசர்வன்னு அர்த்தம், சர்வபாவன அர்த்தம். லீஸ் திரிசர்வன்னு அர்த்தம், பாக்கிய கொஞ்சம் கூட இல்லைன்னு அர்த்தம் இருக்கு. சர்வபாவன பாரத தத் பிரசாதாத். அப்போ சரி இவன் தெளிவு சரி நல்ல தெளிவாக இருக்கான்னு தெரிஞ்சா அவனுடைய நம்ம இடத்துல அவனுக்கும் தெளிவு ஏற்பட்டு போயிடுறது. தெளிவுதான் பிரசாதம். பிரசாதம் கொடுக்குறதுன்னா நேரிச்ச பிரசாதம் சாப்பிட்ற பிரசாதம் என்ன செஞ்சிருக்கோம், மரத்துக்கு இருந்தா வீடுக்கு போகணும்னு செஞ்சிருக்கோம். இது எல்லாம் ஒரு அறிகுறி தான். உள்ள இருக்க முடியாது ஹிருதயம் பிரசன்னமா இருக்குங்கிறதுக்கு அர்த்தம் பிரசாதம்னு அர்த்தம். பிரசன்னம்னா பிரசாதம்னா தெளிவுன்னு அர்த்தம், வேற என்ன அர்த்தம் இல்லை. அந்த ஹிருதயம் இந்த பக்தனுடைய விஷயத்துல நல்ல தெளிவா இருக்குன்னா ஆனந்தமா இருக்குன்னா அவனுக்கு ஒரு க்ஷேமம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதான் பிரசாதம். அதுக்கு ஒரு அறிகுறி அங்க அங்க அவனுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா அவனுடைய ஹிருதயம் தெளிவாயிடுறது, நம்ம ஹிருதயம் அதிலையும் தெளிவாயிடுறதுங்கிறதுக்காக தான் பிரசாதம் கொடுக்குறது. ஆனா பிரசாதம் கொடுத்து கிரமமா நிர்மாணம் எல்லாம் பிரசாதம் நேரிட்டு மாத்திரம் தான் பிரசாதம் வருது. சாதம்னு எனக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து பிராங்கிறது வந்து அப்படி சாதம் பிரசாதம் ஆயிட்டு. அது மாத்திரம் இல்லை, இதுல வந்து இந்த மாதிரி மனசு சித்தத்தினுடைய பிரசன்னதா பிரசாதத்து பிரசன்னதா பிரசாதம் பிரசன்னத்துவம் பிரசாதம்ங்கிறது ரெண்டும் ஒரே ரூட்ல இருந்து வந்தது. தத் பிரசாதாத் அவனிடத்துல சரண்டு பண்ணிடு பராம் சாந்தியும் ஸ்தானம் பிராப்தி சாஸ்திரம். அப்படியான நல்லது இல்லாது எனக்கு கவலையே கிடையாது. மனுஷனுடைய எத்தனத்துல அவனுடைய டியூட்டி என்ன செய்யணும் நல்லா செய்யணும். அதுக்காக கொஞ்சம் கூட இப்ப பயம் இல்ல, இது பயமா இருக்குன்னா அவனுக்கு இல்லை. எப்ப நிர்பயமா இருக்கமோ அப்ப நல்லா எந்த காரியத்தை வேணா செய்யலாம். நிர்பயமா நிறைய காரியம் செய்யலாம். நமக்கு அது வந்து பயம் தோணும். அப்புறம் அதான் அவனுடைய காரியம் செய்யுது. அதனால நல்ல காரியம் எது நமக்கு நம்முடைய குழந்தைகளை ரசிக்க வேண்டிய, நம்ம ரசிக்க வேண்டிய, ரோகத்தை ரசிக்க வேண்டிய, கடமை செய்ய வேண்டியது கொஞ்சம் கூட பயம் சந்தோஷம் இல்லாம நல்லா செய்யலாம். அப்போ அதான் சாந்தின்னு இருக்கு. பயந்தாமொழியா இருந்து உள்ள உட்காந்து போய் சாந்தின்னு இல்லை, நிர்பயமா இருக்கிறதுதான் சாந்தி. சாந்தின்ட்டு அது பேரு. அதான் அது சுவாமிய எங்கேயோ இருக்காரு. சுவாமி நினைக்கிறது ஒரு பக்கம், சுவாமியே நினைக்காம அதையிலே இருக்கிறது ஒரு பக்கம். அப்படி இருந்தாலும் சுவாமியும் இங்கே இருக்க நமக்காவது சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறது ஒரு பக்கம். இப்படிலாம் எல்லாமே இருக்கு. ரொம்ப கிட்டக்க இருக்காருப்பா அவர் அப்படிங்கிறது உள்ள இருக்கிற பண்ணிட்டு அவரிடத்துல எங்கேயே சரணாகதி பண்ணிவிடுங்க. பிரசாதா பராம் சாந்தியும் ஸ்தானம் பிராப்தி. அந்த சாந்திக்கு இல்லையே கிடையாது. அந்த மனசுக்கு சாந்தி வேணும், சாந்தி வேணுங்கிறது வேற எங்கேயும் வேண்டாம், இங்கே பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு அங்க சரண்டர் பண்ணிடும். அதான் நமக்கு சாந்தி. பராம் சாந்தி அந்த பரசாந்தி தான் சாஸ்திரஸ்தானம். பாக்கி ஸ்தானங்கள்லாம் அது அப்படியே அழகிட்டு இருக்கிற ஸ்தானம். அந்த பரமான ஒரு சாந்தி இருக்கு, உத்கிருஷ்டமான சாந்தி. அந்த சாந்திக்கு சரணாகதி தான். அது என்ன எது நமக்கு நடந்தாலும் அது அவனுடைய சங்கல்பத்தில் அது நல்லதுதான் அப்படின்னு தீர்மானம். அதுதான் சரணாகி சரணாகதி. அதுதான் உத்தமமான சாந்தி கிடைக்கும். அந்த உத்தமமான சாந்தி தான் சாஸ்திரமான ஸ்தானம், அசையாஸ்தானம். பாக்கி எல்லாம் டிரான்ஸ்பர் உண்டு, மேல உண்டு, பேரு உண்டு. ஸ்தானம் பிராப்தி சாஸ்திரம் நல்ல பதங்களா ஓட்டு பகவான் விடுறோம். எல்லாமே என்ன இருக்கு, யாசர் விடுறோம், பகவான் விடுறோம். யாசரும் நாராயணன் தான், கிருஷ்ணன் நாராயணன் தான். ரெண்டு நாராயணன் ஒருத்தர் சொன்னா இருக்கிற கஷ்டனா ஸ்லோகம் கட்டின அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு நாராயணன் சர்வபூதானா உள்ளே இருக்கிறப்ப சித்தேசே அர்ஜுன திஷ்டதி. அர்ஜுனை பார்த்து தத் பிரசாத பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயா தமேவ சரணம் கச்ச சர்வபாவேன பாரத தத் பிரசாதாத் பராம் சாந்திம் ஸ்தானம் பிராப்தி சாஸ்வதம். தொண்டகத்திற்கு வேடு முடிச்சுன்றது. நம பார்வதீவதே. ஜானகிகாந்த சொல்லணும்னு சொன்னா ஜெயராமன் சொல்லணும். நம பார்வதீவதேன்னு சொன்னா ஹரஹர மகாதேவான்னு சொல்ற மாதிரி ஜானகிகாந்த சொல்லணும்னு சொன்னா ஜெயராமன் சொல்லணும். இன்னைக்கு
நிறைய தியாகிகளுடைய நினைவு ஜெயிச்சு அவளுடைய முக்கியமா அவளுடைய கீர்த்தனத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவளுடைய சரித்திரத்தை பற்றியும் நம்ம கேட்டுன்றதுனால எல்லாரும் ஜெய ஜெயராம்னு பூர்த்தி பண்ணோம். இன்னைக்கு ஜானகீகாந்த ஸ்மரணம் நம பார்வதி பதயே. கீர்த்தனை நம்ம கேட்டதே இன்னைக்கு போறோம். அதே உபன்யாசம் வச்சுக்கிறது. நம பார்வதி பதயே. மகாராஷ்டிர தேசத்துல அவருக்கு ஆஞ்சநேய சுவாமியினுடைய அம்சமாக அவர் ஆவிர்வதிச்சார்னு அந்த தேசத்துல எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு பக்தி. அவர் 300 வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்த அவர் பரம ராமபக்தர். ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கு ஹனுமாருக்கு எவ்வளவு ராமபக்தியோ அவ்வளவு ராமபக்தி அவருக்கு. அதனால ஹனுமாருடைய அம்சமாக நினைக்கின்றோம். அவர் தாசபோதம் மனாச்ச ஸ்துதின்னுட்டு இந்த மாதிரி அநேக ஞான கிரந்தங்கள் பக்தி கிரந்தங்கள் அவர் வாக்குல தோணினதெல்லாம் அப்பப்போ சொல்லிட்டு இருந்தார். அதே மாதிரி அநேக பக்தர்களுக்கு அவருடைய பாதம் பிக்ஷை வாங்குறதுக்கு ஒரு ஜோன்ல போய் பிக்ஷை எடுத்துக்கு எல்லாம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணி ஒரு 70 மఠங்களுக்கு மேல அவருடைய கிறிஸ்த பரம்பரையான மఠங்கள் ஒரு லோகத்துல இருந்து வருது. அந்த மகாராஷ்டிர தேசத்துல ரொம்ப அநேக மఠங்கள் இருக்கு. தஞ்சாவூர்ல 3-4 மఠங்கள் இருக்கு. அது எல்லாரும் ராவணவமி உற்சவம் பண்ண வேண்டியது, பஜனை பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது, ஞான கிரந்தங்களை படிக்க வேண்டியது அப்படிங்கிற சம்பிரதாயங்கள் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இது மகாராஷ்டிர தேசத்துல ஹிந்துஸ்தான தேசத்துல துளசிதாஸ்னு பரம ராமபக்தர் இருக்கார். ராமச்சரித்த மானசம்னு பேர் வச்சு கம்பராமனுக்கு ராமாவதாரம்னு பேர் வச்சார் கம்பர். அவர் துளசிதாஸ் அதே ராமாயணத்தை எழுதுறப்போ ராமச்சரித்த மானசம்னுட்டு அதுக்கு பேர் வச்சுட்டார். அவர் கங்கா தீரத்திலேயே இருந்து எப்பவும் ராமாயணத்தை அந்த ஹிந்துஸ்தான பாஷையில ராமாயணத்தை சொல்லி அப்படியே வருகின்றார். அதே மாதிரி பரமபக்தர் கபீர் தாஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். இதெல்லாம் கெட்ட காரியமே செய்யாத எல்லாரும், கெட்ட எண்ணங்கள் கெட்ட காரியம் அதெல்லாம் இல்லாம இருந்ததெல்லாம். நமக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி கெட்ட காரியம் பண்ண வேண்டாம்னுட்டு ஆசை இருக்கு. ஆனா எத்தனை கெட்ட காரியம் பண்ண வேண்டாம்னு வாஸ்தவத்தில் ஆசை இருக்கு. அத்தனை எத்தனை உடனே மறந்து போய் திரும்பி அப்படியே அந்த கெட்ட காரியங்கள பழக்கத்துல இருக்க முடியாத கெட்ட காரியங்களை தான் புத்தி போய் சேர்ந்துருக்கலாம். எப்பவும் கெட்ட காரியம் இல்லாம இருந்த உதாரணமா அநேகம் பேர் இருந்திருக்காங்க மகான்கள். உதாரணமா 2-3 சொன்னேன். நம்ம தேசத்துலயும் அத்தனை பேர் இருந்திருக்கா. பழைய காலத்திலயும் இருந்திருக்கா, இப்ப சமீப காலத்திலயும் இருந்திருக்கா. இதெல்லாம் கெட்ட காரியம் பண்ணாம இருந்தது எதனால? நாம எல்லாரும் நமக்கும் கெட்ட காரியம் பண்ணாம இருக்கணும்னு ஆசை இருக்கு. இருந்தாலும் முடிய மாட்டேன்றது கெட்டன்னு. கெட்ட காரியம் பண்ண வேண்டாம்னு நினைச்சா அப்படி நினைச்சதுனாலேயே உடனே அந்த கெட்ட காரியத்துக்கு வந்து கெட்ட காரியம் தான் முந்தி வந்து பழக்கத்துல வந்து சேர்றது. அதனால அந்த மகான்கள்லாம் எதனால கெட்ட காரியம் பண்ணாங்க இருந்தான்னு கேட்டா நல்ல காரியமே நிறைய பண்ணிட்டு இருந்துட்டா. கெட்ட காரியம் பண்றதுக்கு சாவகாசமே இருக்காது. நிறைய நல்ல காரியங்கள் வச்சுக்கணும். காரியங்கள் நிறைய வச்சுருந்தோம்னா அது நல்ல காரியமே நிறைய பண்றதுன்னு வச்சிருந்தா கெட்ட காரியத்துக்கு இடமே இருக்காது. ஒரு சன்னியாசி வயசான வழக்கு இருந்த சமீப காலத்துல அவர் எல்லாரும் போய் இந்த பத்திரிகைக்காரர் எல்லாம் போய் சமீப காலத்துல இருந்தவர் இல்லையா, அந்த பத்திரிகைக்காரர் போய் கேட்கிற வழக்கம் இந்த காலத்துல இருக்கிறதுனா அவர் போய் கேட்டா, உங்களுக்கு ஒரு நீங்க சன்னியாசம் சொல்றீங்கள, உங்களுக்கு ஒரு காம விசாரங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஏற்படுறதா இல்லையா அப்படின்னு போய் கேட்டா வயசான சன்னியாசி. அவர் அதுக்கு பதில் சொன்ன வயசு வச்சு சன்னியாசி அவரை போய் இந்த மாதிரி கேட்டா, அப்ப அவர் சொன்ன இந்த காமம் வந்து கதவண்ட வந்து கதவை தட்டுறான், ஆனா நான் காரியமா இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு அப்படியே மூஞ்சி குறைஞ்சு கொண்டு போயிடுறான் அப்படி என்று சொன்னாரு. இந்த மாதிரி காரியமா இருந்துட்டோம்னா நான் கிருஷ்ணகிரி எல்லாரும் நிறைய இருக்கா. இப்படியே சுயமா பேசிட்டு இருந்தோம்னா இப்படியே ஊர் வந்து அவனை பத்தி வந்து இப்படியே வந்து நம்ம இப்படியே விசில் போயிடும். அப்புறம் நிறைய ஒரு காமத்திலே மக்களே இப்படி ஒரு வெய்யறத்துல பிரயாசம் பண்றதுல இப்படியே விசில் போயிடும். நம்ம மீறி நமக்கு காரியம் வந்துட்டா ஒண்ணுமே இடமே இருக்காது. அப்போ கடிதலுக்கே இடம் இருக்காது. கடிதல் பண்ண வேண்டாம் நினைச்சா கடிதல் தான் முந்தி நிற்கும். இந்த குரங்கன் வச்சுட்டு வழக்கணை விட வேண்டாம்னு சொல்ற மாதிரி ஆகும்.
நிறைய காரியங்கள் வச்சுருவாங்க, நல்ல காரியங்கள. அப்ப தானா போயிடும் கெட்ட காரியங்கள்லாம். துஷ்சங்கம் எப்படியா போகணும்னு கேட்டா, துஷ்சங்கம் வேண்டாம்னா துஷ்சங்கம் போகாது. சத்சங்கம் நிறைய இருந்துட்டுனா அப்ப தானா துஷ்சங்கம் போயிடும். அதனால நிறைய சத்காரியங்களை கணக்கு வைக்கலாம் வச்சுக்கணும். நான் ரொம்ப நாளா ஐயோ தனியா போகணும், காட்டுக்கு போகணும், டோஸ் பண்ணணும், வகையில் உட்காந்துக்கணும்னு நானே நினைச்சுட்டு இருந்தேன். இப்ப 4 மாசமா நான் காட்டுக்கு போய் கதை காத்து உட்காண்டா எவ்வளவு அனாவசிய காரியங்களும் விலகமோ அது விலகமோ இருக்கு. இப்ப எனக்கு அந்த பேரும் கலையும் மனுஷாலும் கதைக்கிறதுல வேற காரியமே பண்ணல. எனக்கு பெரிய காட்டுல போய் டோஸ் பண்றதுக்காலும் பெரிய டோஸ் இருக்கு. மெட்ராஸ் மத்தியில் உட்காந்து டோஸ் பண்றது, வேற ஒருத்தனை பத்தி பேசுறதுக்கோ அவங்க பேசுறதுக்கோ அவன் நம்ம சொல்றதுக்கோ யூனிஃபார்ம் எழுதுறதுக்கோ ஒரு 17 பேர் கதையை ஒவ்வொருத்தருண்டு அரை நிமிஷம் 4 நிமிஷம் பேருக்கு சரியா இருக்கே தவிர ஒரு 5 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் பேசினா தான் நான் சுமாதாரங்கள் வரப்போறது நமக்கு. அதனால மெட்ராஸ் உட்காந்துட்டு தான் பெரிய தபஸ்ன்னு எல்லா தபசுகளும் பெரிய தபசா தோன்றது எனக்கு. இப்போ அவர் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. சத்தானந்தான்னு ஆரிய சமாதி சன்னியாசி அவங்களுக்கு இன்டர்வியூ சொல்லியிருக்கான்னு ஞாபகம் இருக்கு. பிரசுகார சொல்றப்போ காந்தி கூட சில சமயம் எனக்கு 80 வயசா இருக்கு, இன்னும் சில சமயம் காமங்கள் உண்டாரு, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா எல்லாம் வச்சு கொண்டுருக்குன்ட்டு அந்த வயசுல சில சமயம் சொல்லிருக்கான்ட்டு அதையே வச்சுட்டு இந்த வயசு 80 வயசாகி இத்தனை நாள் ஒரு பிரயத்தனம் பண்ண காந்தி வருதுன்னா பாக்கி பேரெல்லாம் எனக்கு அப்புறமா சரியான உபன்யாசம் பண்றாரு வேறு அப்படின்னுட்டு பாக்கி ரேடிக்கல்ஸ் எல்லாம் பிரயாசம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவரை பத்தி கூட. அந்த மாதிரி பேசுறப்போ சத்தானந்தரை பத்தி சொல்றப்போ நான் எங்கேஜில் இருக்கேன்னு பார்த்துட்டு அவன் திரும்பி போயிடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. அந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் வச்சுட்டோம்னா அதான் பெரிய கர்மயோகம். சத்கர்மாக்களை நிறைய பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா துஷ்கர்மா பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறது தப்பு. அதனால பெரிய எல்லாரும் சத்கர்மல நம்ம எல்லை மீறி நல்ல காரியங்களை செய்யறது அப்படின்ட்டு அதுல கெட்டாலும் சரி நம்ம அப்படிங்க யாரு பண்ணிட்டு இருந்துட்டோம்னாக்க அப்புறம் தானாது அது காஞ்சி போயிடும். போலப்படியா இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் கெட்ட குணங்கள்லாம் தானா காஞ்சி போயிடும். அப்படிங்கிற முறைதான் எப்ப பார்த்தாலும் சதா தியானம் பண்றது, சதா சொல்றது, சதத் குணங்களை கீர்த்தனம் பண்றது, தியானம் பண்றது என்ன பண்றதுன்னா கூட முடியாது. அதுக்காக ஏதாவது ஒரு சரித்திரத்தை எடுத்து எழுதுறது, அது பகவத் குண சரித்திரமா இருக்க வேண்டியது, நல்ல வாழ்க்கை சரித்திரமா இருக்க வேண்டியது அப்படின்னு அப்படி நாங்கள் இவ்வளவு இல்லாமல் இவ்வளவு புத்தகம் என்ன புத்தகம் என்னெல்லாம் சொல்றாரு. தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தா போறோம். தியானம் பண்றதுக்கு அவனுக்கு கொண்டிருந்தானே வேற எந்த நினைச்சுட்டு வருவது. அதாவது ஒரு எழுதுனா அதே தான் நினைச்சு எழுதும். பகவான் நாமாவதினா கூட கையை அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருக்கும். வேற ஏதாவது நினைச்சுட்டே போகிறது கவர்மெண்ட் மாதிரி தான் வருவோம். கவர்மெண்டால ஏதாவது எனக்கு ஊர் கையா நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. அதனால ஒரு சரித்திரம் எழுதுறதுன்னு வந்துனா ஒரு காரியம் எழுதுறது, ஒரு சத்குணம் எழுதுறது வந்துச்சுன்னா அப்போ அதுல மனசு அதிலேயே வச்சுதான் அதுக்கப்புறம் அது வந்துருக்கு. மகானை பற்றி அவனுடைய குணங்கள், அவனுடைய அதனால ஜனங்கள் ஈடுபடுறது, பக்தால் ஈடுபட்டுறது அப்படின்னு ஒரு கதையா எழுதுதான். ஒரு நாவல் எழுதுறதுன்னா வேற இன்னும் நினைவு இருந்தாலும் நாவல் எழுத முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு நாவல் மாதிரி ஒரு சரித்திரமோ ஒரு காரியமோ ஒன்னு எழுதுறது முக்கியமான மகான்களை பத்தி அப்போ அது முழுக்க நினைச்சுதான் இருக்கான். அந்த மாதிரி வரதராஜஸ்தவம்னு அப்பயும் ஒரு பெரிய மகான் இருந்தார். அவரோட 3 வருஷத்துக்கு இருந்துடுறான். அநேகா சமர்த்தராமதாசர் அந்த காலத்துல தான் இருந்தவர். அவரும் கொஞ்சம் முந்தி இருந்தவர். அவர் வரதராஜஸ்தவம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்காரு. வரதராஜஸ்தவம்னு இருக்கும். ரொம்ப சிவபக்தர் தான் அவர். ஆனாலும் சிவபக்தாளுக்கு ஸ்மார்த்தாளுக்கு சிவபக்தாளுக்கு சிவபக்தி எவ்வளோ அதுக்காக விஷ்ணுபக்தி கூட நமக்கு சிவன் பிரயோகம் இருந்தாலும் அதுக்காட்டில அந்த சிவன் தான் பரமேஸ்வரன் மகாவிஷ்ணு நினைச்சுட்டு சிவனை காட்டில இன்னும் விஷ்ணுபக்தி ஜாஸ்தியா பண்ணுவார். விவேகம் போட்டு வேலை தவிர வாயால சொல்றது சிவநாமத்துக்கால ராமநாம கிருஷ்ணநாம பஜனை பண்றது அதான் ஜாஸ்தி. விவேகம் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் நாமம் போட்டிருக்கா எவ்வளவு விஷ்ணுநாமம் வச்சிருக்கோ அதுக்காக இன்னும் ஜாஸ்தி விஷ்ணுநாமத்துல சொல்றதுக்கு ஆரம்பிப்பா. அதனால அந்த அந்த நம்ம சிவனே விஷ்ணுவா இருக்கிறப்ப இன்னும் ஜாஸ்தி பிடிக்குது. அவருடைய மனசெல்லாம் சர்வேந்திரியங்களையும் மனசையும் சேர்ந்து ஆனந்தம் ஆகர்ஷிக்கிறாரு. அவ்வளவு சுத்தி அவருக்கு வித்தியாசம் போட்டுருக்காருக்கு. சத்குரு சுவாமின்னு சொல்றப்ப கூட சத்குரு சுவாமின்னு ஒரு பெரிய மகன் இருந்த ராமநாமத்தை போசேந்திரன் சத்குரு சுவாமின்னு இந்த பஜன சம்பிரதாயம் பகவான் நாம இவனுக்கெல்லாம் மூல புருஷால வரும். அவளை பத்தி சொல்றப்போ வெங்கட்ராம சுவாமின்னு சத்குரு சுவாமி ஆதி மூல புருஷர். அவளை பத்தி சொல்றப்போ பாலம் திருக்குன்றம் இருக்கும், நெத்திய பிரகாரத்திலும் திருக்குன்றம் இருக்கும், வாக்கு ஸ்ரீ ராமநாமம் இருக்கும். ரகுநாத நாம சுசையா அர்த்தா சகிருத்தாரையான்ட்டு சொல்றது. அதனால எப்ப பார்த்தாலும் இந்த பகவான் நாமத்துல சொல்லிட்டு அதேதான் பழக்கம். அந்த மாதிரி வரதராஜ அப்படி மகாசிவத்தை அவருக்காலும் சிவபக்தம் கிடையாது.
அவர் வரதராஜ சுவாமிகளுக்கு அதுக்கு உதாரணத்துக்காக சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி நிறைய அந்த இடத்துல பரமசிவத்தாலுக்கு புஷ்கரனாலும் அந்த சித்திரங்களும் இந்த ரூபமா இருக்காருன்னா அதுலயே அவ்வளவு பிரேமம் உண்டாயிடும். அப்பேற்பட்ட வரதராஜ சுவாமி சொல்றப்போ என்ன காரணம் இன்னும் கவிகள் எத்தனையோ பேர் இருக்கா, நினைச்ச மாத்திரத்தினால கவி பண்றவள் இருக்கா, நான் அவ்வளவு வேகமா கவித்துவம் பண்றவன் இல்லைனா கவனம் பண்றவன் இல்லைனா நான் மந்தமா தான் கவனம் பண்ணுவேன். அப்ப இதை அந்த காலத்துல அநேக கவிகள் இருக்கா, என்ன காரணம் ரொம்ப வேகமா எல்லாம் கவனம் பண்றா. அப்படி ஆசி கவிகளா ஒரு கட்டிகாசத்துக்கு ஒண்ணு ஒரு நாளைக்கு ஒரு சுலகம் ஒரு 100 சுலகம் அப்படி பண்றவன் இருக்கா. என்னது கொஞ்சம் மொல்லதான் போகும் அதுல இருந்து. ஆனா மொல்லதான் போறதுனால நான் வெக்கப்படல. அது ரொம்ப பெரிய லாபம் நினைச்சேன். ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுறதுக்கு ஒரு 1/2 மணி ஆச்சுன்னா அந்த 1/2 மணியும் பகவான் நினைச்சுதானே நான் எழுதணும். சுருக்க முடிச்சுட்டேன்னா ஒரு 100 ஸ்லோகம், ஒரு 4 மணி 2 மணியில 3 ஸ்லோகம் எழுதி வச்சுட்டேன்னா அது பூர்த்தி ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் வேற ஹரி தானே ஊருக்கு போது தானே இருக்குன்னு எனக்கு. அதனால எனக்கு கவிக்க மொல்ல வர்றதே அதுவே பெரிய லாபமா நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த ஸ்லோகத்துல அவர் இருக்க. அதனால எனக்கு நானும் நல்ல யாரையும் தானா பண்றது இல்லை. என்னமோ பட்டத்துக்கு என்னவோ வரேன்னா நிறைய தானா என்னை பிடிச்சி அமைச்சுண்டு என்ன ஒரு கட்டக்காரிக்கு போகாதேன்னுட்டு என்ன அப்படியே அமைச்சு வச்சுட்டு இருக்கு. எனக்கு தானா சுவாமி தான் எனக்கு கொண்டு விட்டுருக்கார். அதனால நாமாவது அதனால எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி கிடைக்காது. எனக்கு என்னவோ கிடைச்சிருக்கு பெரிய பாக்கியம். அது எல்லாருக்கும் அவ்வளவு கிடைக்காது. அது கிடைக்காத எல்லாரும் தானாவது வச்சுட்டு அந்த மாதிரி நிறைய நல்ல காரியம் பண்றது, நிறைய நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு இருந்துட்டோம்னாக்கா நம்ம விட்டுட்டு அனாவசியமான காரியங்கள்லாம் தானா ஓடி போயிடும். அனாவசியத்துல கட்டளம் ஓடி போயிடும். கட்டளம் ஒரு பெரிய அனாவசியம் தானே அது. அதனால அது தானா போயிடும். அதனால கட்டளம் இல்லாமே நான் கொஞ்சம் அரை கட்டளம் 1/4 கட்டளம் இருக்கிறதும் 3/4 ராசி இருக்கும், ரொம்ப கட்டளம் கொஞ்சம் இருக்கும். அதுல எல்லாமே வேண்டாம், எல்லாம் அனாவசியம் வேறு அந்த டைட்டில் சேர்ந்தது. எல்லாம் முகம் அப்பேற்பட்ட மகான்களும் இப்ப சமர்த்த ராமதாசன் வருவா, அப்பர் சுவாமிங்கிறவா, அந்த மாதிரி தாய்மானவரோ பட்டம் தாரோ அப்படி எப்பவும் நிறைய நல்லதுதான் பண்ணணும், நல்லதுதான் நினைக்கணும், நல்லதுதான் பேசணும் அப்படின்றது. அப்படி நல்லதான் நினைக்கணும், நினைக்கிறதுக்கு வரணுமானா முதல்ல ஒரு காரியங்களா எழுதணும். ஒரு திருப்புகள் எழுதினா, ஒரு தேவாரங்கள் எழுதினா, ஒரு எழுதினான்னு எல்லாம் எப்பவும் பகவான் நாமம் பண்ணிட்டுதான் போறாங்க, ஸ்மரணிச்சுதான் போறாங்க. அது வரத்துக்கு பூர்வாங்க அதையே நினைச்சு 10 வருஷம் 20 வருஷம் இந்த மாதிரி பகவத் விஷயமாக காரியம் நல்ல மகான்களுடைய விஷயமாக காரியங்கள் எழுதினா அதுலேயே மனசுல வச்சிருக்கோம். அப்புறம் மனசு ராயப்பட்டு போயிட்டுனா அப்புறம் அது கூட வேண்டியதில்லை. அப்புறம் பலாலமே தானியார்த்தி சர்வம் சாஸ்திரம் பரிச்சை யோஜனை கிடைக்கிறது இருக்கு. இந்த நமக்கு வைக்கல் எல்லாம் என்னத்துக்கு என்ன கதிர் மாத்திரம் தானே வேணும். நெல்லு கதிர் நமக்கு அது கீழே இருக்க முடியாத இலையில வைக்கல எல்லாம் என்னத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் வேண்டாம்னாப்பா, அது இல்லாம இது வராது. அதனால தானியம் சங்கிரகம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வைக்கலாம் அப்படி சொல்லிடும். அது வரைக்கும் கீழே இருக்க முடியாத ஒரு இலை கூட வேணா போகக்கூடாது. அதுல இருந்து அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா பரிபாலனை பண்ணணும். தானியத்தை எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் வைக்கல தூரம் சொல்லிவிடலாம் நம்ம அப்படின்னுட்டு சாஸ்திரங்கள்லாம் வேண்டியதுதான். அதனால சாஸ்திரத்தினுடைய தத்துவம் நமக்கு அனுபவம் வந்துட்டுதானே அப்புறம் இதெல்லாம் வைக்கிற போல சாஸ்திரங்கள்லாம் அப்புறம் இதுலயே வேணும்னு திரும்பி சாஸ்திரம் சாத்திரம்னு சப்தம் சொல்லி சாப்பிடாதுன்னு அப்படின்னுட்டு. ஆனா அது இல்லாத வேணும் முதல்ல சொல்லிட்டேன்னா அதோட பலவும் இருக்காது எனக்கு அப்படின்னு 2 திஷ்டாந்தமா சொல்லியிருக்கேன். அப்படி நிறைய மகான்கள் எல்லாரும் அவ 10,000 கணக்கா எழுதி வச்சிருக்கா, இத்தனை கேசன் எழுதி வச்சிருக்கா, அத்தனை கேசன் சாயிரவாள் எவ்வளவு கேசன் எழுதி வச்சிருக்கா, துளசிதாசி இவ்வளவு கிருதிகள் பண்ணிருக்கா. இப்போ அடுத்த தேவாரங்கள்லாம் கணக்கு வைக்கலாம், இத்தனை ஆயிரங்கள் கணக்கு வைக்கலாம், 1000 இருக்கு, அநேகம் சொல்ல இருக்கு இருக்குது. அதுல பாக்கி நிற்கிறத விட இவ்வளவு இருக்கு. 5 தேவாரம் கணக்கு தேவாரம் அப்படின்லாம் ஒரு கணக்கு சொல்றது, கணக்கு வழக்கெல்லாம் சொல்லிக்கிறது காரணம் அப்படியே தன்மையா நிற்கிறதுக்கு அந்த காவியங்கள்லாம் உபயோகப்படுறதுன்னு மகான்களுடைய காவியங்கள்லாம் அதுக்காக அநேக கருணங்கள் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். முதல்ல உதாரணமா சமர்த்த சுவாமின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சேன். அப்படி ஒவ்வொரு தேசத்துலயும் நம்முடைய தேசத்துல 18 பாஷைன்னு பேர் 14 இப்ப ஸ்டேட்டுகள் பிரிச்சிருக்கா. அந்த 18 பாஷையில ஒவ்வொரு பாஷையும் இருக்க முடியாத ஒவ்வொரு தேசத்திலையும் மகான்கள் இருந்து அவருடைய வாக்கு முழுக்க சச்சாத் பகவத் விஷயத்திலையும் மகான்களுடைய விஷயத்திலையும் சத்திய விஷயத்திலையும் உபயோகிச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி நான் நிறைய காரியங்கள் வச்சு எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு நிமிஷம் விருந்திருக்க கூடாது, எப்ப பார்த்தாலும் நிறைய காரியங்களை பண்ணிட்டு இருக்கணும். அப்படிங்கிறது கொண்டுதானே தானே கெட்டதெல்லாம் ஓடி போயிடும். கெட்டதை பத்தி நினைச்சே வேண்டாம், போகணும் வரணும், அது கெட்டது திரும்பி வரதுங்க நினைச்சே வேண்டாம். இந்த காரியம் நிறைய வச்சுக்குவோம். தானே அதெல்லாம் இதே சூழ்ந்து கொண்டோம், நல்லதே சூழ்ந்துக்கும். அரணாமே சுக வையம் சுயர்கிறது நம பார்வதி பதையே ததைவத்வம் தஸ்மை திசசி நிஜ சாயுஜ்ய பதவியும் முகுந்த பிரம்மேந்திர ஸ்புடமுகுட நிராஜிதபதாம் பவானித்வம் தாசேமயி இதரதிஷ்டிம் சகருணாம் இதி ஸ்தோதும் வாஞ்சன்
கதையதி பவானி துவமிதி ததைவத்வம் தஸ்மை திசசி நிஜ சாயுஜ்யபதவிம் முகுந்த பிரம்மேந்திர புட்டமுகுட்டமீராஜிதபதாம். ஆச்சாரியார் சௌந்தரிய லஹரி ஸ்தோத்திரத்துல இது ஒரு ஸ்லோகம். ஹே பவானி, பவானினா அம்பாள், அம்பிகைக்கு பேரு. சிவா பவானி ருத்ராணி சர்வாணி சர்வமங்களா. சிவா பவானி ருத்ராணி சர்வாணி சர்வமங்கள, இதெல்லாம் அம்பாளுடைய பேர்கள் சேர்ந்தது. அதுல பவானிங்கிறது அம்பாளுடைய ஒரு பேருன்னு அமரத்தில் சொல்லியிருக்கு. அமரங்கிறது இப்போ அகராதியில் டிக்ஷனரின்னு சொல்றேன். அந்த மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்துல ஸ்லோக ரூபமா இருக்க முடியாதுன்னு டிக்ஷனரி இருக்கு. அதுல பவானின்னு அம்பாளுக்கு ஒரு பேரு. உலகத்துக்கு பவானி ஹே அம்பிகை துவம் நீ தாசே மயி, அடிமையா இருக்க முடியாத என்னிடத்தில் இதர திருஷ்டி சகருணம், கருணையோடு கூடிய திருஷ்டியை கட்டாட்சத்தை இதர அருள் செய்ய வேண்டும் இது என்று ஸ்தோத்திரம் செய்வதற்கு வாஞ்சன் ஆசைப்பட்டு. ஒரு பக்தன் அம்பாளை பத்தி இப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணணும்னு ஆசை எனக்கு. ஹே பவானி, பவானி துவம் தாசே மயி விதர திருஷ்டி சகருணாம், கருணையோடு கூடிய திருஷ்டியை என்னிடத்தில் செலுத்த வேண்டும். ஹே அம்பிகை பவானி என்னிடத்தில் செலுத்த வேண்டும்னு உனக்கு ஆசை ஒரு பக்தனுக்கு. இது ஸ்தோத்திரம் வாஞ்சன்னு அப்படி நினைச்சுட்டு 2 வார்த்தை சொல்றான். கதையதி பவானித்வம் இத்தியா. பவானித்வம் தாசே இதரமை திருஷ்டி சகருணாங்கிறதுல பவானித்வம் தாசே மயி இதர திருஷ்டிம் சகருணாம்னு 7 பதம் இருக்குதுல. இந்த 7 பதத்தை சேர்த்து ஒரு வாக்கியம் வர்றது பிரார்த்தனை ஸ்லோகம். அதுல பவானித்வம்ங்கிறது முதல் 2 பதம். வேற பவானித்வம்னு 2 பதத்தை சொன்ன உடனே கதைவத்துவம், அப்பவே நீ என்ன பண்ற, தஸ்மை திசசி, அவனுக்கு நீ கொடுக்கிறாய். திசசின்னா கொடுக்கின்றாய், தஸ்மைன்னா அவனுக்கு. தஸ்மை திசசி என்னத்தை கொடுக்கிற, இந்த சாயுஜ்யம், உன்னுடைய சாயுஜ்யத்தை கொடுத்துற. சாயுஜ்யம்னா உன்னுடைய சுரூபத்திலேயே ஒன்றாய் கலந்திருக்க முடியாது தன்மையை நீ கொடுத்துடுற. தஸ்மை திசசி நிஜ சாயுஜ்யம், அந்த உன்னுடைய சாயுஜ்யம் எப்பேற்பட்டு முகுந்த பிரம்மேந்திர புட்டமுகுட்ட நீராஜித பதம். சகல தேவதைகளும் அவளுடைய கிரீட்டத்தினால நீராஜனம் கற்பூராட்சி பண்ற மாதிரி அந்த கிரீட்டம் வந்து நிற்கிறது. அதுவே அதனுடைய ஜோதியினால, கிரீட்ட ஜோதியினால கற்பூராட்சி எடுக்கிற மாதிரி இதுதான். அப்பேற்பட்ட ஒரு சாகித்யம் வந்து அவ்வளவு உத்தமான சாகித்யம். முகுந்த பிரம்மேந்திர புட்டமுகுட்ட நீராஜித பதம். இது சௌந்தர்ய ஸ்தோத்திரத்தில் இருக்கு. அப்போ பவானித்வம் தாசே மயி இதர திருஷ்டிம் சகருணாம் இது ஸ்தோத்திரம் வாஞ்சன். எங்கன்னு பவானித்வம் தாசே மயி இதர திருஷ்டிம் சகருணாம் முழுக்க சொல்லணும். என்ன இது ஸ்தோத்திரம் வாஞ்சன்னு இது சொல்றதுன்னு பவானித்வம் இது பவானித்வங்கிற மாத்திரம் சொல்றான். அப்பவே அவனுடைய சாகித்யம் அவனுக்கு கிடைச்சு வருது அப்படின்னு ரசம். அது எப்படி முழுக்க சொல்லினா சாகித்யம் இருக்கணும் அவனுடைய அபிப்பிராயம். அவன் சாகித்யம் கூட கேட்கலையே, கருணையோடு கூடிய திருஷ்டி என்னிடத்துல வேணும்னு அவ்வளவுதான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். அது கூட சொல்லல. அப்படி கேட்கறது நினைச்சா அந்த கருணையோடு கூடிய திருஷ்டி கூட இவ்வளவும் இந்த வாக்கியம் முழுக்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கணும். அப்படி இல்லாத பவானித்துவம்னு சொல்றப்ப அவன் கேட்காது இருக்க முடியாத சாகித்யம் கூட கிடைச்சி போயிடுறதுன்ட்டு அதுல அர்த்தம் வருது. அப்போ இந்த சமஸ்கிருத பதத்துக்கு பவானித்துவம் இது ரெண்டுக்கும் பவானி துவம் ஹே அம்பிகே நீ இன்னொரு அர்த்தம். இன்னொரு அர்த்தம் பவானிங்கிறது இணைச்சொல்லா வச்சுட்டாக, பெயர் சொல்லா வச்சா விடி வேற்றுமை சம்போதனம்னு சொல்றதாக. ஹே பவானி அம்பிகேன்னு ஒரு அர்த்தம். பவானிங்கிறது இணைச்சொல்லாகிறது. பவானி பவாவா பவாமா அப்படின்னு. பவானின்னா ஆகின்றேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அகம் பவானி, நான் ஆகின்றேன். பவானின்னா ஆகின்றேன்னு உத்தம புருஷன் சொல்றது பவானிங்கிறது. அப்பேற்பட்ட சொம் நீயாக, நீயாகின்றேன் அர்த்தம். சொம்னா நீ, பவானின்னா ஆகின்றேன், நீயாகின்றேன். இந்த காவேரி கங்கை கோதாவரி இதெல்லாம் சமுதிரத்துக்கிட்ட போறப்போ ரொம்ப ஆவலா போய் சேர்றது. எங்கேயோ மலையில
விழுந்து விழுந்து பிறண்டு கத்தி கத்தி சத்தம் போட்டுண்டு மலையிலேருந்து விழுறப்போ குழந்தையா இருக்கிறவ ரொம்ப சத்தம் போடும். நீர் அருவியும் நீர் வீழ்ச்சியும் அங்கிருந்து விழுந்து ஹோ ஆன்னு சத்தம் போடும். குழந்தையா இருக்கிறப்ப ரொம்ப சத்தம் போடுவேன் இல்லை. இந்த மாதிரி ஆறுகள்லாம் மலையிலேருந்து முதல்ல பிறக்கப்போ அங்கிருந்து துள்ளி விளையாடுறப்போ குழந்தையா இருக்கப்ப சத்தம் ஜாஸ்தி தானேப்பா. இந்த மாதிரி அங்கிருந்து சத்தம் போட்டுன்னு வருது. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர வந்து 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 மத்திய காலத்துல கொஞ்சம் அரை சத்தமா இருக்கு. முடிகிற காலத்துல ரொம்ப சாந்தமா இருக்கு. சமுத்திரத்துக்கிட்ட போக 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 சாந்தம் வந்துடுறதுக்கு. அப்புறம் சமுத்திரத்துக்கிட்ட கிட்ட வந்தோடனே அப்புறம் நீ வேறனாக இருக்க நான் வேறனாக இருக்கேன்னு திருப்பதி சொல்ற மாதிரி நீ இல்லை நான் இல்லை நீயாயிடுறேன்னு அந்த மாதிரி பக்குவம் ஆயிடுறது இருக்கு. ஒன்னா கலந்து போயிடுறது. நதிகள்லாம் சமுத்திரத்துக்கு வரப்போ சமுத்திரமா ஆயிடுற மாதிரி அந்த மாதிரி பவானித்துவம்னு சொன்னாமோ இந்த பக்தன் முதல்ல உத்தேசம் எனக்கு அம்பிகை உன்னுடைய பக்தன்னா தாசன்னா கருணை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கணும் அபிப்பிராயம். ஆனா பவானித்துவம் அப்படி அந்த எண்ணத்தினாலேயே அவனுக்கு பக்குவம் உண்டாயிட்டுது. அப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் மனப்பூர்வமா இருந்ததுனால அதுவே மனசு ஏகாக்கிரமான பக்கம் உண்டாயிட்டுது அவனுக்கு. பவானித்துவம் சொன்னா எங்க அர்த்தம் உண்டாயிட்டுது. நல்ல வித்வானம் படிச்சவன் படிப்புக்கும் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்குது. பக்தியோட படிப்பு இருந்தாலும் வெறும் படிப்பு இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. பக்தியோட படிப்பு இருந்தாலும் பவானித்துவம்னா எங்க அர்த்தம் பண்ணி போச்சு அவனுக்கு. பவானி என்ன பவானித்துவம்னா நீயாக நான் ஆகின்றேன்னு அர்த்தம் இல்லையோ அப்படின்னு அதை நினைச்சுட்டு ஐயா வளர்ந்து போயிட்டாமா. முதல்ல சொல்றவா ஹே அம்பிகேன்னு மாத்திரம் சொல்ற உத்தேசம் அவனுக்கு. பவானி என்ன வினைச்சல் வச்சுருந்தா எப்படி அர்த்தமா இருக்குதுன்னு நினைச்சான். இப்படி பிடிச்சிட்டு போயிட்டு எனக்கு நீ நானாக ஆயிடுறேன்னு சொல்லி போச்சு அவனுக்கு. உடனே அவனுக்கு சாதிச்சு பதவியானது அப்படியே கிடைச்சி போச்சு. அவனுக்கு கண்மையமா ஆயிட்டான், அம்பாளுடைய நயமா ஆயிட்டான் அப்படின்னுட்டு. நான் அம்பாள் சுவாமியும் அம்பாளுமா இருக்கா. இங்கேயும் லட்சுமியும் நாராயணனும் இருக்கார், பார்வதியும் பரமேஸ்வரமா இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிடுறது. அப்போ நான் பரமாத்மா வாழ்றதுன்னு சொன்னேன். அதுல அலௌகிகமா இருக்கேன். நான் அம்பாள் ஆடுறேன், நான் ஈஸ்வரன் ஆடுறேன் அப்படின்னுட்டு. அப்ப ஈஸ்வரன் ஆயிட்டா அப்புறம் அம்பாள் தனியா இருக்கு. அப்ப லட்சுமி விதித்தம் உண்டா இல்லையா அப்படின்னுட்டு நாராயணன் ஆயிட்டு தானே. நாராயணத்துக்கு லட்சுமி விதித்து உண்டா, லட்சுமி விதித்து பாக்கி எல்லாம் பகவானுடைய சாமியம்னுட்டு சமாதானம் சொல்றது. அந்த சமாதானத்துக்கு அந்த சர்வசாமியும் பகவானோட வருதுன்னா அப்போ அவனுக்கு லட்சுமியுடைய பத்தியாக இருக்காரு. அந்த மாதிரி லட்சுமி விதித்தம் நமக்கு வர்றதுன்னா ரொம்ப அழகியமான இருக்குது அப்படின்னு அதுக்காக மோட்சத்துல லட்சுமி விதித்தத்தை தவிர அப்படின்னு ஒரு விளக்கு எக்ஸிபிஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அந்த எக்ஸிபிஷன் கொடுக்காம இருக்கிறதுக்கு வழி அது கூட எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு நான் அம்பிகையே சாட்சாத் விபு பரதேவத்தை அவருடைய சுரூபமா நான் போயிடுறேன். அவர் பரமாத்மாவோட ஒன்னா இருப்ப நான் அதோட சேர்ந்து விடுறேன்னா இந்த எக்ஸிபிஷன் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதனால பவானித்துவ நீயே நானாயிடுறேன் அப்படின்னுட்டு சாட்சாத் முதல்ல அம்பிகையினுடைய ஒரு சாகித்யம் கிடைச்சிடுறது. அம்பிகையும் ஈஸ்வரன் ஒன்னானதுனால தன்மயமா ஈஸ்வர சாகித்யம் கிடைக்கிறதுங்கிற ஒரு ரீதியை சௌந்தரிய ரீதின்னு காட்டுறதுக்காக பவானி துணிதியாக நான் நீனாக ஆகிறேன்னு எப்ப சொல்றானோ அந்த வார்த்தை வந்தோடனே நீ தாசன்ங்கிறது முதல்ல எண்ணில இருக்க அந்த எண்ணம் துவைதம். அங்க இருந்து நீ தாசன் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிற துவைத பாவத்துல ஆரம்பிச்சேன். பவானித்துவங்கிற பதத்திலேயே அந்த பதத்துல அத்வைதம் வந்துட்டு அத்வைதம் வந்து அம்பாளுடைய சுரூபத்தில் ஒன்னா போயிட்டான். அப்புறம் சிவசக்தி வைக்கவனத்தினால கட்சா ரெண்டு சுரூபம் ஒன்னா போயிட்டாங்கிற ஒரு அர்த்தத்தை அந்த ஒரு தத்துவத்தை தெரியறதுக்காக ஒரு வேடிக்கை ஆச்சாரிய பக்தி ஒரு வேடிக்கை எல்லாம் ரெண்டையும் கலந்து அப்புறம் தத்துவத்துல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. லட்சுமி உண்டா இல்லையாங்கிறதுக்கு இவ்வளவு மூணையும் சேர்த்து வச்சுட்டு பவானித்துவம் தாசேமதி இதர திருஷ்டிம் சகருணாம் இது ஸ்தோதம் வாஞ்சன்னு கதையது பவானித்துவம் இத்தியாக கதைவத்துவம் பவானித்துவம் நீயாக ஆகின்றேன் என்கிற அர்த்தம் சுருச்சி வச்சு பவானித்துவங்கிற ரெண்டு பேரும் சொன்ன உடனே கதைவ அந்த ஸ்தலத்திலேயே துவம் தஸ்மை திசை நீங்க சாகிக்கிறது அப்படியே அனுபவத்தோடு எங்கிருந்தாலும் அப்படியே சாகித்யம் கிடைச்சு வச்சவனுக்கு சாகித்ய பிரதியும் முகுந்த பிரம்மேந்திர புட்டமுகட்ட நீரா சகல தேவதைகளும் அந்த இடத்துல அப்பேற்பட்ட சாகித்யம் கிடைச்ச உடனே அந்த இடத்துல சகல தேவதைகளுடைய முகட்டத்தினுடைய ஒரு பிரகாசம் அங்க இருந்து நீராஜன் கற்பகாரியம் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அப்பேற்பட்ட நிறைய வளர்த்துட்டா சாகித்யங்கிறது. நம பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வ விக்னோபசாந்தயே. மமோபாத்த சமஸ்த துரிதக்ஷயத்வார ஸ்ரீ பரமேஸ்வர பிரீத்யர்த்தம் குரு பிரசாத சித்தியர்த்தம்
குரு பிரீத்தியர்த்தம் குரு பாதபூஜாம் அத்ய கரிஷ்யே. குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருப்யோ நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. ஸ்வாமிநாத குரவே நமஹ. கருணாசாகராய நமஹ. ஜகதாகர்ஷண சக்திமதே நமஹ. சர்வச்சராச்சர ஹிருதயஸ்தாய நமஹ. ஓம் பக்த பரிபாலக ஸ்ரேஷ்டாய நமஹ. தர்ம பரிபாலகாய நமஹ. ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வத்யாச்சார்யாய நமஹ. ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி பூஜிதாய நமஹ. சிவசக்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. பிரம்ம விஷ்ணு சிவைக்க ஸ்வரூபாய நமஹ. காஞ்சி க்ஷேத்ரவாசாய நமஹ. கைலாச சிகரவாசாய நமஹ. ஸ்வதர்ம பரிபோஷகாய நமஹ. சாதுர்வர்ண சம்ரக்ஷகாய நமஹ. லோகரக்ஷண சங்கல்பாய நமஹ. ஓம் பிரம்மனிஷ்டாபராய நமஹ. சர்வ பாபஹராய நமஹ. தர்மரக்ஷக சந்துஷ்டாய நமஹ. பக்தார்ப்பிததன ஸ்வீகர்த்ரே நமஹ. சர்வோபனிஷத் சாரஜ்ஞாய நமஹ. சர்வசாஸ்திரகம்யாய நமஹ. சர்வலோக பிதாமகாய நமஹ. பக்தாபீஷ்ட பிரதாயகாய நமஹ. பிரம்மண்ய போஷகாய நமஹ. நானாவித புஷ்பார்ச்சிதபதாய நமஹ. ருத்ராக்ஷ கிரீடதாரிணே நமஹ. பஸ்மோத்தூளித விக்கிரகாய நமஹ. சர்வஜ்ஞாய நமஹ. சர்வச்சராச்சர வியாபகாய நமஹ. அநேக சிஷ்ய பரிபாலகாய நமஹ. மனச்சாஞ்சல்ய நிவர்த்தகாய நமஹ. அபயஹஸ்தாய நமஹ. பயாபகாய நமஹ. யஜ்ஞபுருஷாய நமஹ. யஜ்ஞானுஷ்டான ருச்சிப்ரதாய நமஹ. யஜ்ஞசம்பன்னாய நமஹ. யஜ்ஞசகாயகாய நமஹ. யஜ்ஞபலதாய நமஹ. யஜ்ஞப்ரியாய நமஹ. உபமானரஹிதாய நமஹ. ஸ்படிக துளசி ருத்ராக்ஷ ஹாரதாரிணே நமஹ. சாதுர்வர்ண சமதிருஷ்டயே நமஹ. ऋग्यजिस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः. जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः. कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः. साधुसंग संरक्षकाय नमः. अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः. गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः. कनकाभिषिक्ताय नमः. स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः. सर्वजीवमोक्षदाय नमः. मूकवाक्ताननिपुणाय नमः. नेत्रदीक्षादानाय नमः. द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः. गानरसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः.
सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिम्पुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्रीचन्द्रमौलीश्वरपूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தால் அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தால் காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு
புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்வலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன்வோர் கைமாறே அன்னநடையாறு அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலாவுடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே
நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரிவா சரணம். பெரிவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரிவா சரணம்.